اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد بھی تھے، اعلیٰ حضرت ولی ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے۔ اور میں مختصر یہ بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 72 علوم پر عبور حاصل تھا، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ 100 سے زائد علوم کا جو مرکز تھا وہ امام احمد رضا کا تھا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے جس پہ قلم اٹھایا ہے اس پر دریا بہا دیے، جس پر اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے روشنی ڈالی ہے، آج بھی روز روشن کی طرح وہ آیا ہے۔ آپ کو میں ایک موقع بتاتا ہوں کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت جب حج کے لیے گئے تھے مکہ المکرمہ، جب وہاں حج کے لیے پہنچے تو وہاں کا جو گورنر تھا، جو شریف مکہ تھے، وہاں تک بات پہنچی، اور اس دور میں اکثر لوگ، کثیر لوگ علوم غیب مصطفیٰ کا انکار کرتے تھے۔ اور جیسے ہی سرکار اعلیٰ حضرت ہندوستان کی سرزمین سے مکہ المکرمہ پہنچے نا، تو ان کے نام کا چرچا ہوا کہ انڈیا سے ایک عالم دین آئے ہیں۔ توجہ، ایک عالم آئے ہیں انڈیا، ہندوستان سے آئے ہیں، اور وہ علوم غیب مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں کہ میرے سرکار کو علم غیب، لوگوں نے، کیونکہ وہاں پر جو ہے کوئی لوگ اپنے آپ میں جلدی زیر ہونا نہیں چاہتے تھے، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فصحا، اور وہ لوگ خود اس بات پر فخر جتاتے تھے کہ میں عربین ہوں، میں ملک عرب کا ہوں، اور وہ ملک ہندوستان سے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے علماء نے ان کو آ کر گھیرا، اور گھیرنے کے بعد سوال پہ سوال کرنے لگے، ان سے سوال پہ سوال کرنے لگے کہ آپ علم غیب مصطفیٰ کو ثابت کریں، آپ علم غیب مصطفیٰ کو ثابت کریں کہ نبی کو غیب کا علم کیسے تھا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی نظر ولایت دیکھیے اور ان کی نظر تصفو تو دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ ابھی میں جواب نہیں دوں گا، ابھی سوالات آپ دے دیجئے، میں بعد میں بریلی جا کر کے پھر آپ کا جواب پیش کروں گا، ایسا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے وہیں پر جستہ ارشاد فرمائے۔ اعلیٰ حضرت یوں کہنے لگے، یہ بتاؤ کہ جواب تجھے عربی میں چاہیے کہ اردو میں چاہیے؟ سبحان اللہ۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت طیش میں آ کر اس بات کو زبان سے نکالے کہ تمہیں جواب عربی میں چاہیے یا اردو میں، تو لوگ افسوس کی انگلی دانتوں میں دبا لیے اور کہنے لگے کہ عربی میں ہو تو سب سے افضل، کہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ شاید ان کی عربی کمزور ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہم لوگ ملک عرب کے، ہماری زبان عربی پہ کہاں یہ بات کر پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت وہیں پہ قلم اٹھاتے ہیں، اور قلم اٹھانے کے بعد لکھتے چلے جا رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ لکھ رہے ہیں، 2 گھنٹہ لکھ رہے ہیں، کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے، پیاس کی کوئی تلاش نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو قلم اٹھایا، مسلسل 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 8 گھنٹے اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا رہا۔ سبحان اللہ۔ 8 گھنٹہ اس امام عشق و محبت کا قلم چلتا رہا، اور 8 گھنٹوں میں ایک جواب ہی نہیں، ایک سوال کا جواب ہوتا ہے، جواب ہی نہیں، بلکہ ضخیم کتاب، اس موٹی سی کتاب لکھ کر کے ان کے سامنے، علماء عرب کے سامنے دھر دی، جس کتاب کا نام اعلیٰ حضرت نے رکھا الدولۃ المکیہ، الدولۃ المکیہ لثبوت علوم الغیب۔ کے بعد جب علماء عرب کے سامنے پیش کر دی تو علماء عرب نے اب کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے 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 جب
हजारों नहीं करोड़ों सबूत जब उस आला हजरत उलूम गैब मुस्तफा पर दे दी तो सारे उलमाए अरब अपनी जमीन से खड़े हो गए और नारा लगाने लगे कि यह कैसा आलिम दीन है, न इनके पास कोई हवाला, न इनके पास कोई लाइब्रेरी, कितने ज़ख़ीम मुताला इनके पास कि आला हजरत ने 8 घंटे में इतनी ज़ख़ीम किताब लिखकर पेश कर दी। दुनिया आला हजरत को यूं आला हजरत नहीं मानती, इनके कारनामे बेशुमार हैं। बचपन का जमाना, जब इनको पढ़ने के लिए मदरसे में उनकी मां ने दाखिला करवाया तो जानते हैं आज तो 8 साल के लड़कों को चलने का तरीका नहीं आता है। 8 साल की उम्र में आला हजरत ने अरबी में एक बहुत मशहूर और मारूफ किताब हिदायतुन्नहव जिसे हम कहते हैं, वो 8 साल की उम्र में आला हजरत ने उस हिदायतुन्नहव की शरह अरबी में लिख डाली है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत के पास जब भी कोई फतवा आया है उस पर क्या किए मालूम है? उस पर दरिया बहा दिए। और आला हजरत सिर्फ फिक्र ही पर बसीरत नहीं रखते थे, सिर्फ नौ पर नहीं, सिर्फ सर्फ पर नहीं, आला हजरत को इल्म लदुन्नी भी आता था। आला हजरत को इल्म शायरी भी आती थी। उस वक्त एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे जो आला हजरत ने जिस साल 2 मरतबा हज के लिए गए थे मदीनतुल मुकर्रमा में, तो अभी तो वो नहीं है, हाजी लोग गए होंगे, जहां गुंबद खजरा है ना, तो गुंबद खजरा के सामने जो पुरानी तस्वीर है वहां पर 2 खजूर के दरख्त थे। वो 2 खजूर के दरख्त को जब शायर ने देखा तो आला हजरत उस साल पहुंचे हुए थे और वो बुजुर्ग शायर, अल्लाह अकबर, तो उस बुजुर्ग शायर ने नबी की नात लिखते लिखते उस नात के अंदर एक शेर लिखा। वो शेर यूं था, इस तरह था कि कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, मजनू खड़े हो खेमे लैला के सामने। देख रहे हैं, यानी आला हजरत के जमाने में और उस बार पहुंचे हुए थे। उसी बार उस बुजुर्ग ने नबी की तारीफ की और नबी की नात लिखी। तो नबी की नात लिखते लिखते ये शेर कहे, जब इस शेर को लोग सुने उलमा वाह वाह करने लगे। जब आला हजरत के पास किसी ने लेकर के इस नात को पहुंचा और नबी की ये नात पढ़ते पढ़ते जब इस शेर के पास पहुंचा कि कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, मजनू खड़े हो खैमे लैला के सामने, तो आला हजरत ने वाह वाह नहीं बल्कि आह कहा कि ये कैसी नात लिख दी, ये कैसा ख्याल है एक शायर का, ये कैसा मिजाज है। कहा मेरे महबूब का गुंबदे खजरा और कहा एक खैमे लैला। उस शायर की मजाल कैसे हुई कि मेरे महबूब के रोज़े अक़दस को खैमे लैला से तशबीह दे दी। ये कहां का मिजाज था? अरे मेरे महबूब का दर तो वो दर है, मेरे महबूब का रोजा तो वो रोजा है जहां के लिए ये लिखा जाता है कि वो रश के अर्श आजम है, वो अर्श से भी नाजुक तर है। उसके लिए ये कहा। तो आला हजरत ने कलम उठाया। तो फिर लोग ने कहा कि देखिए हजरत, तनकीद करना बहुत आसान है लेकिन उसको इस्लाह करना बहुत मुश्किल पड़ता है, तो इसकी इस्लाह आप कर दीजिए ना। तो आला हजरत ने वही कलम उठाया और कलम उठाने के बाद उस शेर की तशरीह यूं कर दी, इस्लाह यूं कर दी कि कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने। ये तो सही है लेकिन तशबीह आपने गलत दी थी। तशबीह को यूं कहिए कि कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। सुभान अल्लाह, कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। सुभान अल्लाह। तशबीह देखिए, यहां पर उन्होंने गुंबदे खजरा को लैला के खेमारे, लैला इसकी क्या मजाल है, इसके खेमे की क्या औकात है कि मुस्तफ़ा के रोजे की नजीर पेश कर दे, मुस्तफ़ा के रोजे की मिसाल पेश कर दे। तो आला हजरत ने फौरन इस्लाह कर दी। सुभान अल्लाह। कब है दरख्त गुंबदे खजरा के सामने, कुदसी खड़े हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। हजरात मोहतरम, आला हजरत के बेशुमार कारनामे हैं और इनका बहुत बड़ा एहसान है। हम